بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور اوریجنل اور میں ہوں اسد۔ اس سے پہلے آپ اس کہانی کی 137 اقساط سن چکے ہیں، اب قسط 138 ملاحظہ فرمائیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازماً شیئر کریں۔ سمندر میں بھی جا بجا چٹانیں جھانک رہی تھیں جن کے درمیان موجیں سر پٹک رہی تھیں۔ صبح کی ہوا میں بے پناہ تازگی تھی۔ میں چٹان کے کنارے کنارے چلتا رہا۔ یہاں پر سبزہ تھا اور مختصر جھاڑیاں تھیں۔ جزیرے کے وسط میں باغات تھے اور دائیں بائیں نشیب کی طرف گھنا جنگل تھا۔ مجھے مغرب کی طرف ایک جیٹی کی جھلک نظر آئی جس پر ایک یا دو کشتیاں کھڑی تھیں۔ میں اب ذرا نشیب میں جنگل کے پاس تھا۔ اس جنگل میں بلند و بالا اور گھنے درخت تھے۔ اچانک مجھے لگا جیسے پاس ہی کوئی بول رہا ہے۔ آواز نسوانی تھی۔ میں رک گیا۔ بولنے والی مقامی زبان میں بات کر رہی تھی۔ پھر کسی مرد کی آواز آئی۔ میں محتاط انداز میں آوازوں کے سمت بڑھا۔ ایک درخت سے جھانکنے پر مجھے کیرل اس آدمی کے ساتھ بات کرتی نظر آئی جو کل رات جیپ لے کر آیا تھا۔ اس کے ساتھ ایک دوسرا شخص بھی تھا، لیکن فی الحال وہ کیرل کے ساتھ اکیلا نظر آ رہا تھا۔ کیرل اس سے تیز لہجے میں کہہ رہی تھی۔ چہرے سے وہ اچھا آدمی نہیں لگتا تھا، لیکن کیرل کے سامنے دبا دبا نظر آ رہا تھا۔ اچانک کیرل نے اسے تھپڑ مارا۔ اس نے بھیگی بلی بن کر اسے بھی برداشت کر لیا، مگر ساتھ ہی مجھے اس کی آنکھوں سے غضب و غضب کا شعلہ لپکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ کسی وجہ سے اس نے خود پر قابو پا رکھا تھا، ورنہ نازک سی کیرل اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی، ورنہ بھینسی کی طرح مضبوط نظر آتا تھا۔ کیرل اسے مسلسل برا بھلا کہنے کے انداز میں کوستی رہی اور پھر چل پڑی۔ اس کا رخ مکان کی جانب تھا۔ مرد اسے واضح طور پر غضبناک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیرل کے جانے کے بعد اس نے نفرت سے زمین پر تھوکا تھا اور خود بھی ایک طرف چل پڑا تھا۔ اس وقت نہ جانے میرے دل میں کیا آئی، میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ غالباً غصے میں تھا، دوسرا اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کا تعاقب ہو سکتا ہے، اس لیے اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ جنگل سے نکل کر وہ چائے کے باغات کے درمیان سے گزرنے لگا۔ اس وقت پودے خاصے بڑے ہو رہے تھے۔ مجھے خدشہ نہیں تھا کہ وہ اچانک پلٹ کر دیکھے گا کہ مجھے چھپنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس کا رخ تار کی آبادی کے مخالف سمت ساحل کی طرف تھا۔ شاید اس طرف جھیل بھی تھی جس سے جزیرے کو پینے اور دوسرے کاموں کے لیے میٹھا پانی سپلائی کیا جاتا تھا۔ وہ شخص جھیل کے پاس بنے لکڑی کے کاٹیج میں داخل ہو گیا۔ اس نے اندر جاتے ہوئے زور سے دروازہ بند کیا تھا۔ میں محتاط قدموں سے کاٹیج کی طرف بڑھا۔ یہ چھوٹا سا کاٹیج تھا، مشکل سے 2 کمروں والا، جسے لکڑی کے تختے اناڑی پن سے جوڑ کر بنایا گیا تھا۔ میں نے ایک جھری سے اندر جھانکا۔ اس شخص کا ساتھی بھی اندر تھا۔ دونوں آپس میں گرم جوشی سے ملے تھے۔ کیرل کے ہاتھوں مار کھانے والا سخت تیش میں تھا۔ اس بار اس نے انگریزی زبان میں کیرل کی ماں بہن کو گالیاں تھی۔ وہ حرام زادی کسی چکر میں ہے۔ میں نے اسے کہا کہ ہمیں فرار ہو جانا چاہیے اس سے پہلے کہ معاملہ کھل جائے۔ اب تو تیارہ بھی ہے، لیکن وہ نہیں مانی۔ وہ مانے گی بھی نہیں، دوسرا شخص تلخی سے بولا۔ وہ محفوظ ہے، اگر پھنسے بھی تو ہم پھنسیں گے، اس لیے ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ گرے صاحب کے آنے کا سن کر میں نے تم سے کہا تھا کہ اس عورت پر لعنت بھیجو اور یہاں سے چلو، مگر تم پر اس کا بھوت سوار ہے۔ احمقانہ باتیں مت کرو۔ وہ اتنا اچانک آیا ہے کہ ہمارے پاس فرار کا وقت ہی کہاں تھا۔ اس کی ایک کال پر بحری پولیس ہمیں پکڑ لیتی اور اس کے بعد ساری عمر جیل میں گزرتی۔ ہمارے خلاف کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، دوسرا بولا۔ احمقانہ بات ہے، میں کہہ رہا ہوں گاؤں کے سارے لوگ ہمارے خلاف گواہی دیتے تو کیا وہ جان گرے سے شکایت نہیں کریں گے؟ دوسرا غصے میں آ گیا تھا۔ یہ سب ہم سے نفرت کرتے ہیں، نہیں وہ ہم سے ڈرتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ ہمارے خلاف شکایت کرنے کا انجام کیا ہوگا۔ اس جزیرے کے 4 افراد پہلے ہی سمندر کی نظر ہو چکے ہیں۔ پہلے والے کا لہجہ مانی خیز تھا، پھر اٹھ کر ایک طرف پڑے بستر پر دراز ہو گیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، گرے صاحب بلائے تب بھی مت جگانا۔ رات ان چاروں کو ٹھکانے لگانے میں گزر گئی ہے۔ میں سن سا رہ گیا تھا۔ چاندگرے نے ان 4 قیدیوں کو بھی ٹھکانے لگوا دیا تھا۔ وہ مقامی زبان میں انہیں یہ ہدایات دے رہا تھا اور یہ 2 افراد کسی چکر میں ملوث تھے۔ جس کا علم جان گرے کو ہو جاتا تو شاید یہ دونوں بھی مارے جاتے۔ ممکن ہے اس کے کسی مفاد کو نقصان پہنچا کر خود فائدہ حاصل کر رہے ہوں۔ میں واپس ہو گیا۔ اس بار میں کھیتوں کے درمیان سے گزرتا جان گرے کے مکان کی طرف جانے لگا۔ گاؤں سے نکل کر عورتیں اور لڑکیاں چائے کے باغات سے پتیاں چننے آ رہی تھیں۔ رنگین لباسوں میں ملبوس یہ لڑکیاں بے حد سادہ اور معصومانہ من رکھتی تھیں۔ میں ان کے پاس سے گزرتا تو شرما کر وہ ایک طرف ہو جاتی تھیں۔ یہ بے حد معصوم لوگوں کی جنت تھی جس میں چاندگرے جیسا شیطان دولت کے بلبوتے پر آباد تھا۔ اس کی عدم موجودگی میں اس کے چیلے ان لوگوں پر ظلم کرتے تھے۔ 4 افراد کو مارنے کا میں ان کے منہ سے سن چکا تھا۔ چاندگرے کے بارے میں مجھے خوش فہمی نہیں تھی کہ اس کی سوچ اور فطرت میں کوئی تبدیلی آئی ہے۔ میرے ساتھ وہ کسی اور وجہ سے اچھی طرح پیش آ رہا تھا، لیکن
दूसरे लोगों के लिए वो इसी तरह का सफाक और खुद गर्ज शख्स था। इसका सबूत वो 7 अफराद थे जिन्हें उसने बेदर्दी से मौत के मुंह में धकेल दिया था ताकि इसका राज राज रहे। मकामी लोगों के लिए भी वो इस वक्त तक नर्म और मेहरबान था जब तक वो इसके अहकामात की तामील बेचू चरा करते रहते। जहां इन्होंने उसकी बात से इनकार किया वो इसका सफाक रूप भी देख लेंगे। रमजान की बेटी सोमिया नाश्ता बना रही थी। रमजान और उसकी बेटी रात को चले जाते थे और सुबह से काम पर आ जाते थे। मैंने अपने कमरे में आकर मुंह हाथ धोया, जख्मों से पट्टियां उतारी। इनकी हालत खासी बेहतर हो गई थी। अगर मैं 1-2 दिन एहतियात करता तो ये आसानी से भर जाते। मैंने रमजान से फर्स्ट एड बक्स का पूछा। जुबान से तो कुछ नहीं, लेकिन मेरे जख्म देखकर वो समझ गया था कि इसने जल्दी से मेडिकल बॉक्स लाकर खुद मेरी मरहम पट्टी शुरू कर दी। जख्म साफ किए, इन पर पाउडर छिड़का और फिर पट्टी कर दी। इसने इस दौरान में अपनी जुबान में एक लंबी चौड़ी तकरीर भी की जिसका एक लफ्ज भी मेरे पल्ले नहीं पड़ा था, मगर उसका लहजा और हाथों का मोहब्बत भरा लम्स बता रहा था कि वो मेरे लिए खलूस से कुछ कह रहा है। इलेक्ट्रिक उठकर सामने वाले लान में एक्सरसाइज कर रहा था। मैंने रमजान से कहा कि हमारे लिए नाश्ता बरामदे में लगा दे। इलेक्ट्रिक एक्सरसाइज से फारिग होकर आया। आज मैं चला जाऊंगा, उसने मुझे आगाह किया। अगर तकदीर ने मिलाया तो फिर मिलेंगे, लेकिन मैं तुमसे मुकाबला हरगिज नहीं करूंगा, मैंने जल्दी से कहा। उसने कहका लगाया था, ब्रादर मैं भी तुमसे मुकाबला नहीं करूंगा। नाश्ते के बाद उसने अपने लिबास से एक लिफाफा निकाल कर मेरी तरफ बढ़ाया। ये रख लो। इसमें क्या है? मैंने लिफाफा लिए बगैर पूछा। इसमें 5000 अमेरिकी डॉलर है, तुम इनकी जरूरत पड़ेगी। जरूरत तो पड़ेगी, मैंने एतराफ़ किया, लेकिन मैं ये रकम क्यों लूँ? ताकि तुम्हें जान ग्रे से ना मांगनी पड़े। ये तुम्हारी गलत फहमी है, मैंने जान ग्रे से भी रकम नहीं लेनी है। इसके बावजूद मैं इसरार करूंगा कि तुम कर्ज समझ कर ले लो। जब लंदन पहुंचो तो मेरे लंदन वाले अकाउंट में जमा करा देना। हाँ ये हो सकता है, मुझे अपना अकाउंट नंबर दे दो। मैंने लिफाफा ले लिया। उसने मुझे नंबर और बैंक के बारे में बताया जिसे मैंने ज़हन नशीन कर लिया। अगर मैं किसी वजह से लंदन नहीं पहुंच सका, क्योंकि ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं है, तब तुम लंदन में शाहिद करीम नामी बिजनेसमैन से यह रकम ले लेना। वो मेरा दोस्त है और मेरे माली मामलात का निगरान भी है। उसने सर हिलाया। मेरी दुआ है कि तुम खैर आफियत से लंदन पहुंच जाओ, क्योंकि तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। अब मैं चलता हूँ। वो खड़ा हो गया। अचानक कितनी जल्दी? मैं हैरान रह गया था। वो मुस्कुराया। हमारे जैसे लोग कहीं जाने या आने में तैयारी नहीं करते, बस ऐसे ही अचानक इतनी जल्दी चल पड़ते हैं। जजीरे से कैसे जाओगे? मैंने पूछा। जानगरे बता रहा था कि सुबह 11 बजे एक कश्ती सामान लेकर आती है। वो इसी इलाके के बड़े जजीरे तक जाती है। 5 से जकार्ता जाने वाली बोट मिल जाती है और त्यारा भी मिल सकता है। मैंने उसे हाथ मिलाया। वो चलने में मुझे देखता रहा, फिर गले लग गया। इस काम के लिए उसे उचकना पड़ा था, क्योंकि वो कद में मुझसे कोई 1.25 फुट छोटा था। मैंने गर्मजोशी से उसे दबाया। इलेक्ट्रिक तुम जैसे लोगों का दम गनीमत है, पर न जानगरे और उसके कबीले के लोग न जाने तीसरी दुनिया के लोगों का क्या हाल करेंगे। वो शर्मिंदगी से बोला, यूसुफ मैं भी कोई इतना अच्छा आदमी नहीं हूं, लेकिन अब तुमसे वादा करता हूं कि अच्छा आदमी बनने की कोशिश जरूर करूंगा। आओ मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। रमजान काफी लेकर आ रहा था। हमने उसे मग लिया और उसे हैरानों परेशान छोड़कर चल पड़े थे। हम चाय और काफी के बागात के दरमियान से गुजरते हुए जजीरे और इसके बाशिंदों के बारे में बात करते रहे। उसने कहा, मुझे यकीन है अगर जानगरे इसी जगह रहा तो जल्द या बादेर इन मासूम लोगों को किसी न किसी मुसीबत से वास्ता पड़ेगा। मेरा भी यही ख्याल है। गरे जैसे लोग फितना अंगेजियों के बगैर नहीं रह सकते हैं। इनके कदम जहां पहुंचते हैं वहां कोई न कोई हंगामा खड़ा हो जाता है। तुम क्या करोगे आप? मेरा सबसे बड़ा मसला पासपोर्ट है और मैं किसी किस्म की दस्तावेजात से महरूम हूँ। खुशकिस्मती से मेरे पास ब्रिटिश नेशनैलिटी है। मैं कोशिश करूंगा कि बरतानवी सफारतखाने से पासपोर्ट मिल जाए। ये तो अच्छी बात है। जकार्ता के बरतानवी सफारतखाने का फर्स्ट सेक्रेटरी मेरा कजन है। उसका दादा जंग अजीम के बाद बरतानिया आबाद हो गया था। कॉस्डेसो मेकर उसका नाम है। मेरा हवाला दोगे तो तुम्हारी हर मुमकिन मदद करेगा। ये तुमने अच्छी बात की। वो खुश हो गया था। मैं जरा जानकारी का हिसाब किताब कर लूँ, फिर यहाँ से निकलता हूँ। कैसा हिसाब किताब? बस कुछ अगला पिछला है, उसने पुरख्याल अंदाज में कहा। जेटी ज्यादा बड़ी नहीं थी। एक वक्त में मुश्किल से 2-4 दरमियाने साइज की कश्तियां आ सकती थी। वहां पर एक शख्स था जो जेटी पर रस्सी डाले बैठा था और जाहिर है कि अंग्रेजी से नाबलद था। बड़ी मुश्किल से उससे इशारों में पूछा कि सामान लाने वाली कश्ती कब आएगी, और उसके जवाबी इशारों से खासी मुश्किल ही से यह नतीजा निकाला गया कि सामान लाने वाली कश्ती आज नहीं आएगी। एतवार को कश्ती नहीं आती थी। मैंने इलेक्ट्रिक की तरफ देखा। अब क्या इरादा है? मैं हर सूरत जाऊंगा, चाहे मुझे तैर कर ही क्यों न जाना पड़े। इलेक्ट्रिक ने जेटी पर खड़ी अकलौती कश्ती की तरफ देखा। लेकिन पहले इन कश्ती वालों से बात कर लें। इस असना में मुझे इन 2 बदमाशों में से आता एक दिखाई दिया। इसका साथी था जिसे सुबह कैरल के हाथों मार खाने का एजाज हासिल हुआ था। वो तेजी से हमारी तरफ आया और किसी कदर मुअद्दबाना लहजे में पूछा, आप यहाँ क्यों आए हो? क्यों यहाँ आने पर पाबंदी है? मैंने दरियाफ्त किया। मेरा मतलब है कि तुम लोग चांदगरेज साहब के मेहमान हो। यहाँ आने का मकसद क्या है? मुझे बड़े जजीरे तक जाना है।
इलेक्ट्रिक ने कहा। और आज सामान लाने वाली कश्ती नहीं आई। तो कल चले जाना, उसने कहा। मैं इस कश्ती में जा सकता हूँ? ये खराब है, उसने साफ झूठ बोला। इसके इंजन में मसला है। अच्छा, अभी देख लेते हैं, मैंने कहा और जेटी पर कदम रखा। वो जल्दी से मेरी तरफ आया। तो तुम नहीं जा सकते। आराम से, इलेक्ट्रिक ने उसे रोका। मेरे साथी को अपना काम करने दो। उसने इलेक्ट्रिक को धक्का देकर अपने रास्ते से हटाना चाहा और मैंने उसे मुंह के बल गिरते देखा। इलेक्ट्रिक ने अपना पांव उसकी कमर पर रख दिया था। मैं मुस्कुराते उस माहीगीर की लांच में कूदा। यह ज्यादा बड़ी कश्ती नहीं थी। अक्कम में मुख्तसर सा पायलट हाउस था। इंजन इसके अक्कम में था। मैंने डोरी घुमाई और इंजन स्टार्ट हो गया। इसके शोर में उसका वावेला दब गया जो इलेक्ट्रिक के पांव तले पड़ा था। मैंने इंजन चलते रहने दिया। इंजन की पोजीशन देखी। पायलट रूम में रेडियो भी था और काम कर रहा था। कोयलांच हर लिहाज से सफर के काबिल थी। मैं कूद कर बाहर आया। वह शख्स चीख चीख कर दुआई दे रहा था कि इसकी कमर न तोड़ी जाए। साहब, मैं मर जाऊंगा। बिल्कुल मर जाओगे। मैंने उसकी गर्दन पकड़कर उसे उठाया। हमसे झूठ बोलने वाला ज्यादा देर जिंदा नहीं रहता। तुमने गलत क्यों कहा था कि कश्ती खराब है? साहब, आप जबरदस्ती कर रहे हैं। मैं ग्रे साहब की इजाजत के बगैर आपको कैसे ले जा सकता हूं? उसने मस्कीन सी सूरत बनाई। मैंने उसकी गर्दन को झटका दिया। बको मत, ग्रे साहब के चमचे, मुझे मालूम है तुम उसके कितने वफादार हो। कश्ती में चलो, इन साहब को बड़े जजीरे तक छोड़ कर आना है। और तुम्हारा नाम क्या है? रांगड़, उसने कहा। मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हारा बाप भी जाएगा। मैंने उसे धकेला तो उसने मुझे लिपटने की कोशिश की, मगर मैंने उसे घुमाते हुए उसका बाजू अक्कब की तरफ मोड़ दिया। वो बलबला उठा। साहब, मेरा बाजू टूट जाएगा अगर तुमने इसी तरह इसे छुड़ाने की कोशिश जारी रखी। इसे अंदाजा हो गया था कि वो मुझसे बाजू नहीं छुड़ा सकेगा। इसने बेबसी से कहा, क्या चाहते हो साहब? बताया तो इस साहब को बड़े जजीरे तक छोड़कर आना है। बहुत दूर है साहब, कई घंटे लग जाएंगे। पूरा दिन लग जाए और तुम्हें इस काम का मुआवजा मिलेगा। कश्ती का किराया अलग। उसकी आंखें चमक उठी थी। कितना साहब? इलेक्ट्रिक ने अपने पास से $100 वाले नोटों की एक कड्डी बरामद की और इसमें से 2 नोट निकालकर इसकी शर्ट में ठोस दिए। एक तुम्हारा और एक कश्ती का किराया। साहब, ये तो बहुत कम है। तुम्हें यह भी नहीं मिलते। अगर इस वक्त जे ग्रे टुन न पड़ा होता तुम्हें उसके हुक्म पर छोड़कर आना पड़ता। मैंने कहा, अब देर की तो मुआवजा आधा रह जाएगा। हम चलेगा साहब। वो फौरी तौर पर तैयार हो गया। कश्ती का इंजन चल रहा था। उसने आदत के मुताबिक आयल पानी चेक किया और कश्ती को जेटी से निकालने लगा। इस जगह पानी ज्यादा गहरा नहीं था, इसलिए बड़ी कश्ती नहीं आ सकती थी। जजीरे के मशरिक से आती लहरों ने इस तरफ चट्टानें काटी थी और सामने की तरफ रेत जमा हो गई थी, जिससे साहिल वजूद में आया था। जजीरे से जरा आगे आते ही समंदर यकदम गहरा हो गया था। यानी ये जजीरा दरअसल किसी आतिशफशां की चोटी थी और लावे से तश्कील पाया था। मैंने पायलट रूम की तलाशी ले ली थी, मगर वहां कोई हथियार या ऐसी चीज नजर नहीं आई जिससे हमें नुकसान पहुंचाया जा सकता। मैं और इलेक्ट्रिक बोट के वस्त में बैठे थे। अचानक मैंने वो आवाज सुनी, ए साहब लोग, हाथ ऊपर करो। मैंने मुड़कर देखा। वो हमारे सरों पर पिस्तौल ताने खड़ा था। न जाने उसने ये पिस्तौल कहाँ छुपाया था, क्योंकि हमने उसकी तलाशी भी ली थी। मैंने इलेक्ट्रिक की तरफ देखा। लगता है इसे $200 नहीं चाहिए। उसने सर हिलाया। ये पूरी के चक्कर में आदि से भी जाना चाह रहा है। बको मत, रांगड़ गुराया। हाथ ऊपर करो वरना भी सरों में सुराख कर दूंगा। मैंने हाथ ऊपर किए। इलेक्ट्रिक वैसे ही बैठा रहा। तुम क्या करोगे? वह सफाकी से मुस्कुराया। मैं तुम दोनों से सारी रकम छीन लूंगा और फिर जख्मी करके शार्कों वाली खलीज में ले जाकर फेंक दूंगा। चंद मिनट के अंदर तुम्हारी लाशें गायब हो चुकी होंगी। और जे ग्रे को क्या जवाब दोगे? जेटी वाला शख्स गवाही देगा कि तुम लोग किस तरह मुझे बदमाशी से ले गए थे। मैं ग्रे साहब को यही बताऊंगा कि मैं तुम्हें जजीरे तक पहुंचाकर वापस आ गया। सच बताने वाला कोई नहीं होगा। जे ग्रे भी यकीन नहीं करेगा। वो हंसा। वो करेगा नहीं करेगा तुम मेरी तरफ से जहन्नुम में जाए। तुमने अभी तक हाथ नहीं उठाया। इलेक्ट्रिक की नजरें उसके पिस्तौल वाले हाथ पर मरकूज थी। मैंने हाथ उठाया तो तुम पछताओगे। तुम इस तरह नहीं मानोगे। रांगड़ की आंखों में खतरनाक चमक आ गई थी। वो इलेक्ट्रिक को गोली मारने जा रहा था, क्योंकि उसकी सारी तवज्जो इलेक्ट्रिक की तरफ थी। इसलिए मैंने यकदम स्लिप होकर उसके पांव पर लात मारी। इलेक्ट्रिक सचमुच बिजली की तरह हरकत में आया था। रांगड़ का फायर उसने सर की जुम्बे से जाया किया और लपक कर उसकी कलाई दबोच ली। रांगड़ किसी जख्मी गैंडे की तरह टकराया था। इसके हाथ में दबे पिस्तौल का रुख आसमान की तरफ था। तकलीफ की शिद्दत से बार बार ट्रैगर दब रहा था और गोलियां जाया हो रही थी। हत्या के पिस्तौल खाली होकर ट्रच ट्रच की आवाज निकालने लगा। इलेक्ट्रिक ने उसकी कलाई को झटका दिया तो पिस्तौल भी हाथ से निकलकर समंदर में जा गिरा था। सूरतेहाल भांपते ही उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, साहब मुझे माफ कर, तुम्हें लालच में आ गया था। अभी माफ करते हैं। मैंने उसकी कमर से पकड़कर उठाया और समंदर में फेंक दिया। उसने बड़ी भयानक चीख मारी थी। इस वक्त हम किसी भी जजीरे से मीलों के फासले पर थे और माहिर तरीन तैराक के लिए भी इतना फासला तय करना मुमकिन नहीं था। मैंने जाकर कश्ती का वहील संभाला और उसे घुमाकर रांगड़ के पास लाया।
وہ کہ کیا صاحب مجھے بچا لو، میں وعدہ کرتا ہوں ساری عمر تمہارا غلام بن کر رہوں گا۔ میں نے کشتی روک دی اور کنارے کی طرف آیا۔ جس کے غلام ہو اسی سے غداری کر رہے ہو تو میرے کیسے وفادار ہو کے؟ وہ بری طرح چونکا۔ تم کیا جانتے ہو؟ میں جانتا ہوں تم گرے کو لاعلمی میں رکھ کر اسے دھوکہ دے رہے ہو۔ بکواس، تم کچھ نہیں جانتے۔ اسمگلنگ؟ میں نے اندھیرے میں تیر چھوڑا جو نشانے پر لگا تھا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ ان جزائر میں صرف اسمگلنگ کے ذریعے آمدنی حاصل کی جا سکتی تھی کیونکہ یہ آسٹریلیا کے نزدیک تھے۔ میں نے سچ کہا نا؟ تم سب جانتے ہو، اس نے ہانپتے ہوئے کہا۔ تم کل ہی تو اس جزیرے پر آئے تھے۔ میں نے بالوں سے پکڑ کر اسے اوپر کھینچ لیا۔ اس بار اس نے زیادہ بھیانک چیخ ماری اور لپک کر اوپر آ گیا تھا۔ تمہارا شکریہ صاحب، اس نے لرزتے لہجے میں کہا۔ کشتی پائلٹ کرو، اگر ہم بڑے جزیرے کی لوکیشن سے واقف ہوتے تو اب تک تمہیں سمندر میں چھوڑ کر جا چکے ہوتے۔ میں نے اسے پائلٹ روم کی طرف دھکیلا۔ اب کوئی حرکت کی تو شارکوں والی خلیج میں کشتی سے باہر پھینکیں گے تمہیں۔ بائی گاڈ صاحب، اب کچھ نہیں کروں گا۔ لیکن ظاہر ہے اس کی قسم پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہم پائلٹ روم کے پاس باری باری اس کی نگرانی کرتے رہے۔ اس نے خفیہ خانے سے پستول نکالا تھا جو اب خالی تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد ایک بڑے جزیرے کے آثار نمودار ہوئے اور 20 منٹ بعد کشتی ایک جیٹی سے لگ گئی تھی۔ یہ خاصا بڑا جزیرہ تھا۔ سامنے سرسبز پہاڑوں پر مکانات کھلونوں کی طرح بکھرے تھے۔ بندرگاہ خاصی بڑی اور چھوٹی بڑی کشتیوں سے بھری ہوئی تھی۔ الیکٹرک نے اتر کر تصدیق کی کہ یہاں سے جکارتا کے لیے کشتی جاتی ہے۔ پھر مجھ سے ایک بار پھر گلے مل کر رخصت ہوا۔ اگر کبھی جرمنی آنا تو میرے پاس ضرور آنا، اس نے کہا۔ اگر خدا نے چاہا تو ضرور آؤں گا، میں نے خلوص سے جواب دیا۔ الیکٹرک کشتی سے کدا اور جیٹی پر چلتا نظروں سے غائب ہو گیا۔ دن کے وقت میں بندرگاہ پر بڑی رونق تھی۔ میں نے ایک چھاوڑی والے سے تلی ہوئی مچھلی اور روٹی لی۔ اس کے پیسے رانگڑ سے دلوائے۔ پینے کے لیے اسٹرا لگے ناریل لیے تھے۔ کھا پی کر ہم واپس روانہ ہو گئے تھے۔ رانگڑ چپ تھا اور کسی سوچ میں گم تھا۔ میں خاموشی سے ناریل پیتا رہا، پھر اس کا خول توڑ کر گودا کھانے لگا۔ خاصی دیر بعد رانگڑ بولا، صاحب اب کیسے جانتا ہے کہ ہم اسمگلنگ کرتے ہیں؟ اندازہ لگایا تھا۔ ان علاقوں میں سوائے اس کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ میری بات سن کر اس کے چہرے پر اطمینان آ گیا تھا۔ یعنی تم اصل بات نہیں جانتے؟ مجھے جاننے کی خواہش بھی نہیں ہے، میں لاپرواہی سے جواب دیا۔ پیسے بھی میں چند دن میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ تم گریز صاحب کو نہیں بتاؤ گے؟ مجھے یہاں کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب تک کوئی میرے آڑے نہیں آئے گا میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ گریز صاحب تمہارا دوست ہے، ایسا ہی سمجھ لو۔ یہ بتاؤ چاروں قیدیوں کے ساتھ کیا کیا گیا؟ صاحب کے حکم پر انہیں مار کر زمین میں دفن کر دیا گیا، اس نے سپاٹ سے لہجے میں کہا۔ کہاں؟ یہ بات ہم گریز صاحب کو بھی نہیں بتائیں گے۔ مجھے بھی نہیں معلوم کرنا ہے، میں نے کہا۔ بڑے جزیرے سے جان گرے کے جزیرے تک کوئی 50-60 میل کا فاصلہ تھا۔ درمیان میں کئی چھوٹے بڑے جزیرے آتے تھے۔ ایک پہاڑی نما جزیرے کے اندر جاتی خلیج میں منڈلاتی شارک مچھلیوں کے پنکھ خاصی دور سے نظر آ رہے تھے۔ اس جگہ تم ہمیں پھینکنے کی دھمکی دے رہے تھے؟ میں نے پوچھا تو اس نے سر ہلایا۔ یہی ہے شارکوں والی جھیل۔ اس سے پہلے کتنے آدمی پھینکے ہیں یہاں؟ وہ مسکرایا۔ یہ راز کی بات ہے صاحب، راز ہی میں رہنے تو۔ جب ہم جزیرے کے پاس پہنچے تو سورج غروب ہونے کے نزدیک تھا اور اچانک ہی جنوب سے بے حد ٹھنڈی ہوا چلنے لگی تھی۔ نصف جنوبی کرے میں سردی کا موسم تھا۔ اگرچہ یہ جگہ معتدل خطے میں آتی تھی، مگر جب آسٹریلیا میں سردی شدت اختیار کرتی تو اس کی لہر یہاں تک بھی آ جاتی ہوگی۔ جب کشتی جیٹی پر لگی تو وہاں جانگرے رانگڑ کے ساتھی کے ساتھ جیٹی پر موجود تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ جھپٹا اور اردو میں دھاڑا۔ کہاں چلے گئے تھے؟ الیکٹرک کہاں ہے؟ وہ تمہارے ساتھ گیا تھا؟ وہ چلا گیا ہے، میں نے اطمینان سے جواب دیا۔ تم نشے میں دھت پڑے تھے اور اسے دیر ہو رہی تھی، تم اسے زبردستی لے گئے تھے۔ جانگرے نے رانگڑ کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اعتراف کیا، یہ شرافت سے نہیں مان رہا تھا۔ مگر کیوں؟ جانگرے نے پاؤں پٹکے۔ الیکٹرک نے جانا تھا۔ جانگرے چند لمحے تک مجھے گھورتا رہا۔ یوسف تم اب میرے لیے اتنے بھی ضروری نہیں ہو کہ جو چاہے کرتے رہو اور میں تمہیں معاف کرتا رہوں۔ معاف؟ میں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ یہ معافی کس نے مانگی ہے تم سے؟ اب تم میری اجازت کے بغیر اس جزیرے سے نہیں جا سکتے۔ میں ہنس پڑا۔ اچھا لطیفہ سنایا تم نے۔ ابھی میں کس کی اجازت سے گیا تھا؟ اور اگر میں بھی الیکٹرک کے ساتھ چلا جاتا تو کون مجھے روکتا؟ یوسف، میری بے خبری اور تم دونوں پر ضرورت سے زیادہ اعتماد تھا۔